sẽ nâng sợ khó khả năng mùi thì mày tê ăn ai bán đấy từ tùm lon từ cây nó mà tí á mày nè từ cây nơi từ là cá anh đang bị muốn đi là lỡ có cây nơi từ là cá đấy và tay chuyên là cá sưu chừng rồi sưu dương ở ta tinh pi ở ta pram pon này hai không cá cây akara bị rốt mùi xiang mùi mờn cây nương sala nằm bồn khét sầm mày và xong chỉ biết số đó bóng ôn thằng này ngày nay dừng mà chụp này chỉ thay mà đón tiếp tẹt tông cho mùi ca chỉ chụp bình chụp này đằng là mùi than chiều xét chụp này đằng bọc bọt là tam mùi than này còn bàn đắng còn chui chụp rồi đằng nào ca mùi than thoáng đôi chiếc phò giỏi đọt luôn còn phò và ngày nay chụp này chỉ thay mà đón tiếpเป็น play ที่อย่าง play กันนี่เป็นโดงก่อนไหมโดงไปเพลียมโหเพลียมmà miền nào ém hay còn miền nào đông khai hộp bùn chẳng phải nằm đang mùi na cho mà bong bóng nè tiền con này cho bạn ngày đi dân nâng chập đai ông tẹt tông từ nâng đầm na ca nó không sẵn cắt đái hay miền cá su hay còn miền cá chỉ tràn trong bình thà vì khách nam nó mấy tới à khá lôi à khá lôi khá tới tràn chẳng cái này bọn hay chẳng ở miền bọn xe đây có thuê cá nơi khùng to hay cầm điên còn thuê cá nơi nông sẵn cắt to bạn này tầm này mà nếu tồn tí được nếu còn là mua cái clip cống mua clip nơi nông chôn bọn phần mà giang mà né đó bên này phải xem chuyện nào thì chẳng ở con chơi chẳng chỉ ca chập đai mà ai xong hàng nóc một món nữa bọn sẽ môn tầm bọn tới tẹt tông tới đằng lịch khách nam mới tới đây lôi lịch khách nam mà mình lôi đứa con nó không sẵn cạnh nó chỉ miên thì mình khác bọn ai chui chạy mình đấy bà ở con lực rú sầm rạp sầm nú nông ca chạy mình hay có sum anh nhát cái đục chấm dẹp xua cho nông chiết chân rùm chiêm từng tại dùng tam đàn tư sná cái đôi chỉ xoay vô lòng pi tật hiệp chụp bắp cực cồn là bà không dừng cắt để có chụp bắp cực cồn thằng bột than về liền ấy dương chỉ diêm chay lên nào vậy để dương phim long cắt miền bọt bị sáu cái đôi chỉ bàn đăng bàn lưới bàn sắc xa riêng sốt ở con lực rú sầm rạp sầm nú ta lịch khách ai cái xa bài ná rồi có cả phơi lịch khách rồi tập bài bài ná nơi là khung sản cắt để từ bong cầm rải xe vá nâng ai cái xa bài ná để mình từ bong cầm rải xe vá ở kênh sầm rạp lịch khách rồi tập bài rồi có bị cho ta sự vơi cho ấy đó cho ta sự vơi cho miền tây cao bong bạ để phân tái bảo bông ôn trong đằng cho ba nó bây giờ bông ôn là ưng từ là khung sản cắt cứ tayแต่មានតារាងឧបសម្ព័ន្ធដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈអាហ្នឹងទី1ទី2នៅសាលាឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺគេបានបង្កើតយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយបាទឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងគេទៅដល់គេមានមន្ត្រីមានបុគ្គលិកមានអីហើយឥឡូវច្រកយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយឃុំហ្នឹងគេលេងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅសញ្ញេមេភូមិនៅផ្ទះទៀតបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមេភូមិត្រូវតែប្រចាំការត្រូវតែមកប្រចាំការដើម្បីទទួលបន្ទុកក្នុងការចុះហត្ថលេខាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹងសាលាឃុំហ្នឹងមករៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការអត់មែនប្រជាពលរដ្ឋស្ពីឯកសារខ្លះទៅរោអាឡូលោកមេភូមិនៃណាខ្ញុំពងប្រជុំនៅសាលាស្រុកហើយស្រាប់តែសញ្ញេនៅតាមបង្អួចសញ្ញេនៅតាមគល់ដូងគល់អីដូចមុនអាហ្នឹងខុសច្បាប់ហើយពេលខ្លះគាត់ទៅជួស្រែគាត់ពងបូមចាប់ត្រីហ្នឹងពងឲ្យចាប់ត្រីដៃមកខាងនោះជូតគូតខ្វាច់សញ្ញេឆ្វោកលើកែម៉ូតូអាហ្នឹងសម្រាប់ពីមុនវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវគេបង្កើតយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយហ្នឹងមេភូមិគឺតម្រូវឲ្យទៅប្រចាំការនៅច្រកសាលាឃុំហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនបើមកឃុំហ្នឹងមាន10ភូមិអីមនុស្ស10នាក់នៅប្រចាំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពួកយន្តការពាក្យថាយន្តការវាមិនមែនជាការចង់របស់គេអានេះជាយន្តការអញ្ចឹងទៅវីដេអូមុនយើងនិយាយថាមន្ត្រីនៅសាលាឃុំមាន2ប្រភេទមួយមន្ត្រីកាតព្វកិច្ចមួយមន្ត្រីនយោបាយអញ្ចឹងមេភូមិជាមន្ត្រីកាតព្វកិច្ចព្រោះអីគាត់ប្រកាសតែងតាំងពីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យមានណាដកគាត់បានទេណាមន្ត្រីនយោបាយមកអាណត្តិបោះឆ្នោតម្ដងបើជាប់ឆ្នោតបន្តដល់ការងារទៅទៀតបើមិនជាប់ឆ្នោតទេជាបរដ្ឋធម្មតាហើយពេលដែលទៅដល់ផ្ទះរស់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មេភូមិមេឃុំក៏ដោយអ្នកនៅសាលាឃុំតែមេឃុំឯណាទូនីតិពាក្យសាមេឃុំឯប៉ុន្តែបើចូលទៅក្នុងគ្រួសារអាហ្នឹងគឺជាកូនចៅរបស់មេភូមិឯងអញ្ចឹងមេភូមិក៏ធំអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាមន្ត្រីនៅសាលាឃុំមាន2ប្រភេទមន្ត្រីនយោបាយនិងមន្ត្រីកាតព្វកិច្ចដោយមេភូមិមួយក្នុងចំណោមមន្ត្រីកាតព្វកិច្ចគឺគាត់ជាមន្ត្រីកាតព្វកិច្ចក៏អាចប្រកែកបានដែរបើថាអនុភូមិសមាជិកភូមិអានោះ
ធម្មតាទេឡំសាបអីទេ អរគុណបងអញ្ចឹងងាកមកគម្លានតផ្នែកដែលបងបានលើកឡើងមិញមានតារាងតម្លៃអីមួយចំនួនហើយមានវាយមានអីតម្លៃនេះប្រមាណ10000អីចឹងទៅអា 10000អាប៉ុណ្ណេះណាអាហ្នឹងមិនចូលកប៉ៅអ្នកវាយឬក៏ចូលទៅណា សុំខាងគម្លានមកតគ្នា ចាអរគុណ ម៉ូបដែរណា ជក់ បើថាបងជក់ទៀតបងអាចបន្តទៀតចាំវិលវិញតោះ វិលវិញហ៎ចាអរគុណច្រើននៅសំណួរលោកគ្រូដែលបានចោទសួរនាងខ្ញុំហើយក៏សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដាននៅរាល់វីដេអូដែលពាក់ព័ន្ធទៅចំណេះដឹងទូទៅហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេវារបស់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ចាជាទូទៅនៅតាមបណ្ដាឃុំសង្កាត់សម័យគឺគេតែងតែបានដាក់ឧបសម្ព័ន្ធសេវាសាធារណៈជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅទទួលសេវាក្នុងនោះគេមានចែងនៅតម្លៃមានតាំងពីរយៈពេលហើយសុពលភាពប្រហែលថ្ងៃឬក៏សុពលភាពអចិន្ត្រៃយ៍គឺយើងដឹងទាំងអស់គ្នាមិនមែនដឹងតែមន្ត្រីហើយក៏មិនមែនដឹងតែប្រជាពលរដ្ឋដែរពីព្រោះអីគេដាក់ទូទៅហើយដូចបងលើកឡើងគឺច្រកចេញចូលតែមួយពីមុនយើងយល់ឃើញថានៅពេលដែលធ្វើឯកសារម្ដងរត់ទៅរកមេភូមិទ្រាំបានរត់ទៅរកមេឃុំចៅសង្កាត់ទ្រាំបានវាលំបាកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការសេវាទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារខ្លះយើងបញ្ញាឯកសារខ្លះយើងរក្សារយៈពេលបានអញ្ចឹងហើយបានសម្រាប់ថាបង្កើតនៅច្រកចេញចូលតែមួយមិនមែនតែសាលាឃុំសង្កាត់យើងមានទៅដល់ក្រុងស្រុកខេត្តក៏មានច្រកចេញចូលតែមួយឲ្យវាមានប្រព័ន្ធងាយស្រួលទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ចុះមិញនិយាយថាពីមុនចុះឥឡូវហ្នឹងលេងអីឬក៏នៅតែអីខ្លះដែរទេឥឡូវបើចំពោះសង្កាត់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ដូចជាអត់មានបញ្ហាទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែតាមឃុំផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែចំពោះសង្កាត់ខ្ញុំដូចមិនដែលឮប្រជាពលរដ្ឋល្អរទាំរឿងឯកសារយឺតយ៉ាវអីគឺយើងអត់ដែលបានទទួលមិនអាចអួតតែសង្កាត់ខ្លួនឯងឬក៏មិនដែលបានអួតសង្កាត់ខ្លួនឯងអរគុណមិញចង់បញ្ជាក់ជាប់ចំណុចមួយដែលលើកឡើងពីតម្លៃមានតម្លៃផ្សេងគ្នាហើយជាពិសេសមានតារាងបិទនៅសាលាគុំសង្កាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងដូចមកសាក់លើកឡើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូននៅមានចម្ងល់ឬអាចទៅបើទៅចូលដល់មានកន្លែងឬក៏អត់ដល់គេដាក់តាំងពីមុខហ្មងចូលទៅភ្លាមគឺឃើញហើយតារាងហ្នឹងអត់មានឲ្យទូចទេគឺខ្នាតប្រវែងគ្នាបាទអរគុណអញ្ចឹងអាតម្លៃដែលវាយថា5000 10000អីហ្នឹងលុយហ្នឹងយកទៅណាចូលក្នុងរដ្ឋបាលសម័យដូចខ្ញុំសង្កាត់ចូលក្នុងរដ្ឋបាលសង្កាត់សៀមរាបដល់ពេលគាត់អញ្ចឹងរដ្ឋបាលកំពុងភ្លុកមែនណាគេវាយបានហ្នឹងអត់ទេអត់មានប៉ុន្តែការបែងចែកភាគលាភគឺគេមានមែនទេបងបាទអរគុណចុះមួយទៀតអ្នកណាខ្លះមានសិទ្ធិវាយត្រាហ្នឹងថាស្មៀនឬក៏មេឃុំឬក៏ដូចក្រុមប្រឹក្សាដែលយើងជែងថ្ងៃមុននោះមានសិទ្ធិអ្នកដែលវាយត្រាបានមានតែស្មៀនទេអ្នកដែលអាចវាយត្រាបានចំពោះនាងខ្ញុំចុះបងសួរខ្ញុំហ៎សួរបងសួររួមអូខេអរគុណសម្រាប់សំណួរលោកគ្រូពៅងាកមកក្រោយវិញបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរដែលជូនទៅកំលៀនហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមមិនមែនថាខ្វះខាតអីប៉ុន្តែបន្ថែមពាក្យព័ន្ធជាមួយនឹងបានទៅណាបាទថាវិការហ្នឹងពេលដែលបានហើយបានទៅណាបាទនៅក្នុងការណែនាំរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុគឺថាវិការទាំងអស់នោះគឺជាប្រាក់រង្វាន់របស់មន្ត្រីប្រាក់រង្វាន់របស់មន្ត្រីនេះគឺមានការណែនាំពីក្រសួងត្រឹមត្រូវដែលមានគេហៅថាសហក្រសួងមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់មកលើរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងក្នុងនោះវាមានការបង់ពន្ធមានន័យថាដកកម្រៃជើងសារហ្នឹងបង់ទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុដែរប្រមាណភាគរយគឺ10% នៃតម្លៃជើងសារទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ថាមួយខែហ្នឹងអាចចឹងបូកខ្លួននេះបាន$1000អញ្ចឹងគេកាត់10%ហើយសល់ប៉ុន្មានគេចែកឲ្យមន្ត្រីហ្នឹងអូខេអរគុណហើយបញ្ជាក់ទៀតពាក្យការនីតិវិធីនៃការបែងចែកនីតិវិធីនៃការបែងចែកគឺគេបែងចែកជាសន្ទុះបាទឧទាហរណ៍ថាមន្ត្រីដែលត្រូវបានមានតែមន្ត្រីនៅសាលាឃុំឯងមានក្រុមមេឃុំចតុបក្រុមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាហើយនឹងស្មានជំនួយការរដ្ឋបាលជំនួយការហិរញ្ញវត្ថុជំនួយការសេវាសង្គមបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអ្នកផ្សេងអត់
អត់មានត្រូវទទួលភាគលៀបហ្នឹងទេអត់ត្រូវបានទទួលប្រាក់រង្វាន់សេវាសាធារណៈហ្នឹងទេអាហ្នឹងគេហៅថាប្រាក់រង្វាន់កម្រៃសេវាសាធារណៈហើយការបែងចែកវាមានទៅតាមសន្ទុះឧទាហរណ៍ថាការប្រជុំអនុម័តគ្នាថាមេឃុំ2សន្ទុះអញ្ចឹងទៅហើយជំទប់1ជំទប់2 1សន្ទុះកន្លះអញ្ចឹងទៅស្មៀន1សន្ទុះកន្លះអញ្ចឹងទៅជំនួយការហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលបន្ទុកផ្ទាល់ជាមួយនឹងការិយាល័យច្រកឃុំហ្នឹងមកសន្ទុះកន្លះដែរទៅបានជំនួយការសេវាសង្គមជំនួយការរដ្ឋបាល1សន្ទុះហើយអញ្ចឹងទៅសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំធម្មតា1សន្ទុះហើយអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាយកមកបែងចែកជាសន្ទុះអញ្ចឹងទៅបាទបងអរគុណមុននឹងចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់នឹងចង់ភ្ជាប់ទៅតាក់ទងជាមួយធរៈវេលានិងភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនមិញយើងនិយាយពីភាពរលូនទៅតាមតែច្បាប់កំណត់ណាប៉ុន្តែឥឡូវចង់ដឹងថាមុននឹងចូលដល់ភាពមិនប្រក្រតីហើយនឹងពេលវេលានោះចង់ភ្ជាប់បន្តិចថាកន្លងមកនោះដូចតាក់ទងយើងនិយាយតាក់ទងមួយការសញ្ញេជួនកាលអីមេឃុំនៅផ្ទះជួនកាលអីមេភូមិក៏នៅនេះនៅនោះអញ្ចឹងណាបងចាអាកម្រិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាកម្រិតណាខ្លះដែលតម្រូវឲ្យមេភូមិសញ្ញេកម្រិតណាខ្លះដែលត្រូវរុញមកដល់ថ្នាក់ឃុំដែលជាទូទៅអាលិខិតប្រចាំថ្ងៃពួកគាត់ហ្នឹងណាបងអរគុណយើងខ្ញុំសូមងាកទៅក្រោយបន្តិចអំពីនីតិវិធីនៃការបង់ប្រាក់គឺត្រូវចាំថារាល់ការបង់ប្រាក់កម្រៃសេវាសាធារណៈត្រូវតែមានវិក័យប័ត្រហើយវិក័យប័ត្រនោះគឺមាន logo ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយមានរូបផុសរូបហង្សប៉ុន្តែវាមាននៅក្នុងกระดาษហ្នឹងវាមានរូប logo ផុសបាទនៅក្នុងរូបនឹងម្ដងនៅក្នុងវិក័យប័ត្រហ្នឹងហើយវិក័យប័ត្រហ្នឹងអត់មានណាធ្វើបានទេគឺត្រូវទៅបើកយកពីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកចេញឲ្យចឹងប្រើអស់ប្រមាណគេទួយទាត់ជាមួយនឹងវិក័យប័ត្រហ្នឹងហើយបើរាល់ការផ្ដល់កម្រៃសេវាណាដែលទាលុយហើយមិនផ្ដល់មិនចេញវិក័យប័ត្រឲ្យដោយត្រឹមត្រូវទេកម្រៃសេវាទាំងអស់នោះគឺជាអំពើពុករលួយហើយអូខេបងឥឡូវយើងផ្សារភ្ជាប់មួយភាពមិនប្រក្រតីតតែម្ដងឃើញញ៉ាំករណីខ្លះណាគេនិយាយអញ្ចឹងគេដាក់ឯកសារជាប់នឹងដាក់អីដាក់តំណប់ហ្នឹងតំណប់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏មានជាវិក័យប័ត្រពេលខ្លះក៏វិក័យប័ត្រហ្នឹងប្រហែលពាន់ប៉ុន្តែលុយត្រូវលើសហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអាចសិតតែរាប់ចូលភាពមិនប្រក្រតីហ្នឹងគឺក៏យ៉ាងម៉េចបងចំណុចហ្នឹងគឺជាភាពមិនប្រក្រតីនៃការបម្រើសេវាសាធារណៈហើយព្រោះថានៅក្នុងសង្គមយើងសពថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រង់ទៅថាវាមានប្រព័ន្ធអំពើពុករលួយហ្នឹងវាចាក់ស្រេះនិយាយចំថាបើសិនជាគេមានខ្សែណាដែលគេអាចចូលទៅរលុយបាននៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់ក្រុងស្រុកហ្នឹងណាគេទៅហើយដោយសារអីអ្នកខ្លះស្ម័គ្រចិត្តបម្រើការងារជាមន្ត្រីកិច្ចសន្យាដោយអត់យកប្រាក់ខែអ្នកខ្លះគេសុំកាន់អត្រាអង្គលដ្ឋានអ្នកខ្លះគេសុំកាន់រត់ឯកសារគេជួយកិច្ចការងារការិយាល័យច្រកគេអត់យកប្រាក់ខែពីរដ្ឋបាលទេតើមូលហេតុអីបានជាគេទៅធ្វើការដោយមិនយកប្រាក់ខែគេស្រឡាញ់ជាតិចង់បម្រើជាតិមិនមែនទេគឺគេមានកម្រៃជើងសាររត់សេវាឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូធ្វើសម្បត្តិកណ្ដាលកូនមួយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅណាបងអូនលោកបងទៅណាអូចង់មកចុះសម្បត្តិកណ្ដាលឲ្យកូនមួយអូអញ្ចឹងសម្បត្តិកណ្ដាលបើសិនជាតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណេះថ្ងៃបងទៅអញ្ជើញមកម្ដងទៀតបងទៅរកអានេះបងទៅរកអានោះអីអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងណាពួកលោកគ្រូដែរឮពាក្យថាទីអានេះទីអានោះស្មុគស្មាញលេងចង់ធ្វើសម្បត្តិកណ្ដាលឲ្យកូនខុសរហូតពេញខ្លួនឯងខុសរហូតបាទសេសគួយសេវាមិនដកឃ្លៀស្អីមែនទេតែលឺអានឹងមកពីអីទម្លាប់នៃការរលួយនៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់ទម្លាប់នៃអ្នកគេហៅថាអ្នករត់ការគេធ្វើអ្វីគេចេះអ្នករត់ការទាំងអស់ហ្នឹងចេះមិនចាញ់ខ្ញុំហ្មងទេចេះមិនចាញ់ខ្ញុំទេមានន័យថាធ្វើសម្បត្តិកណ្ដាលទៅការអីខ្លះធ្វើអាពាហ៍ទៅការអីខ្លះចុះអតាសវលជនបរទេសជាមួយនឹងខ្មែរនោះទៅការអីខ្លះគឺរត់មកជាប់ហើយគេស៊ីជាកញ្ចប់ដល់ពេលអញ្ចឹងចង់អាអ្នករត់ការដាក់ជូនលោកមេឃុំឬចៅសង្កាត់ឬក៏មេភូមិសញ្ញេតែងតែមានទំនាប់បាទមានទំនាប់ទ្របទឹកប៊ិចអីចឹងទៅដល់គេប្រជាជនមកសញ្ញេដូចមានអាហ្នឹងឯងទេអញ្ចឹងគេថានោះទៅរកគេនោះទៅទៅរកគេនោះទៅអាសញ្ញេឯកសារហ្នឹងរៀបរួចហើយណាកុំព្រមសញ្ញេឲ្យទេទៅពៅទៅនោះទៅជួបពៅសិនណាបានពៅនឹងកាន់មកទៅបានត្រឡប់វិលទៅវិញអីចឹងទៅដល់ពេលរកអាភាពមិនប្រក្រតីហ្នឹងថ្ងៃមុនខ្ញុំធ្វើសម្បត្តិកណ្ដាលកូនអត់$10ឧទាហរណ៍ណាអត់$10
ខ្ញុំឲ្យទៅកនោះឈ្មោះកនោះឧទាហរណ៍ឈ្មោះពៅនោះគាត់យកពីខ្ញុំ$10ដល់ពេលទៅ check មើលសវតាអ្នកនោះទៅ check មើលឈ្មោះអ្នកនោះទូនាទីអ្នកនោះក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋបាលគុំវាអត់មានដល់កណាអត់មានរដ្ឋបាលគុំនឹងស្អាតស្អំបាត់ចេញលិខិតបដិសេធមួយអូខេបាទរដ្ឋបាលសុំបដិសេធឈ្មោះកនោះមិនមែនជាបុគ្គលិករបស់រដ្ឋបាលសង្កាត់យើងទេនឹងអ្នកនឹងមកពីណាទេយើងចាញ់បោកគេដោយខ្លួនឯងហើយខុសប្រជាជនទៀតឃើញទេខុសប្រជាពលរដ្ឋទៀតប៉ុន្តែអ្នកនឹងនៅនឹងឆ្លេឆ្លារត់ឯកសារបន្តិចជួនកាលមានអាម៉ាស៊ីនកូពីនៅក្រោយសាលាឃុំអីបើថាពិបាកពេកកូពីនៅនឹងគត់លុយនៅនឹងអូខេបាទអញ្ចឹងរឿងមួយចំនួនដែលវាបង្កឲ្យមានប្រព័ន្ធអំពើពុករលួយនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់គូវាកើតឡើងពីអាចំណុចទូចដែលយើងមើលអត់ឃើញមេឃុំចៅសង្កាត់ខ្លះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខ្លះគេមកធ្វើការអត់យកលុយឲ្យប្រើគេទៅរកឯណាឃើញទេប្រើគេទៅរកឯណាវាមកធ្វើការអស់លុយថាមិនគេចេះទៅអានេះអត់អស់លុយអត់គេមិនយកលុយផងយើងចេះទៅនៅសាលាឃុំសង្កាត់ខ្ញុំមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអីចឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំថាបើមិនបានជួលគេទេយកគេមកធ្វើអីឲ្យគេប្រើយើងអត់មានលុយឲ្យគេទេអានោះគេគិតគូឲ្យអស់លទ្ធភាពឬមេភូមិអនុភូមិសមាជិកភូមិដើម្បីយកមកធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងដល់ពេលចឹងក៏អត់មានគេយកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកយើងចេះថានិយាយទៅតែពិតទៅវាមានអាក្បាច់គុណអស់ហ្នឹងអរគុណបងនឹកឃើញរឿងលិខិតស្នាមខុសនេះទៅនោះហ្នឹងណាចឹងខុសនេះទៅនោះចឹងការទៅនេះហើយគ្នាចឹងការវាអត់ដឹងថាមានសញ្ញាព្រួយថាដំណាក់កាលទី1ជួបអ្នកនេះទី2ជួបអ្នកនេះមានព្រួយឬក៏មានការណែនាំទេហើយធម្មតាដូចលិខិតស្នាមមួយចំនួនដូចឯងតញ្ញបានឬឯកសារអីយើងទៅដូចរោងបុនហ្នឹងមិនចឹងទេទៅនេះទៅនោះមិនដឹងវាអត់មានកន្លែងប្រាប់ជាក់លាក់ណាចឹងទៅជួនកាលអីគាត់ដើរដូចបងលើកឡើងទៅជួបអ្នកនេះជួបនោះ2ដងដល់បាយថ្ងៃបាត់ហើយដល់ពេលជួបនេះ3ដងម៉ោង4ងាយបាត់ហើយចឹងជួនកាលអីគ្នាដូចអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការនៅរាជធានីធ្វើអីគាត់ចុះទៅអញ្ចឹងសុំច្បាប់គេបាន2ថ្ងៃអញ្ចឹងវាត្រូវដាច់ចាអានឹងវាជាសម្ពាធជាឧបសគ្គហើយវាជាកត្តារុញច្រានឲ្យធ្វើអីមិនឲ្យតែបានព្រាមណាប៉ុន្តែចង់ភ្ជាប់មួយគម្រាមតិចដែរតាក់ទងជាមួយសេវាឬក៏ក្រុមរត់ការហ្នឹងតើវាដឹងទេឬក៏សង្កេតឃើញថាជាក់ស្ដែងវាកត្តាអីខ្លះដែលជំរុញឲ្យវាកើតក្រុមទី3អាចថាទី3យកពលរដ្ឋរកសេវាមួយអាជ្ញាធរប៉ុន្តែមានក្រុមរត់ការកណ្ដាលទៀតហ្នឹងណាវាដឹងថាតើវាកត្តាអីឬក៏ស្ថានភាពអីនាំឲ្យកើតក្រុមឡើងចាអរគុណនៅសំណួរហ្នឹងហើយមានទេសង្កាត់សៀមរាបមានទេអសាល្អទៀតណាល្អទៀតទេអរគុណចំពោះសំណួរដែលបងប្រុសសាក់សួរហើយទុកកង្វល់មិនមែនត្រឹមតែយើងទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលពីព្រោះអីដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់មិនដែលទំនេរគាត់មិនមានញឹករឿងការងារបិណ្ឌគាត់ទៅអ្នកខ្លះចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅឆ្ងាយនៅពេលដែលត្រូវការឯកសារគាត់ធ្វើមិនដើម្បីឲ្យលឿនពន្លឿននៅរាល់ឯកសារនឹងឧទាហរណ៍ថាអត្រានុកូលដ្ឋានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយចឹងសម្បត្តិកណើតកូនគេដាក់នៅក្នុងហ្នឹងត្រូវប្រើរយៈពេល3ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយគាត់ថាឥឡូវសុំមួយថ្ងៃដោយសារខ្ញុំឡើងប្រញាប់ទៅវិញអាហ្នឹងជាក់ស្ដែងគឺប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងណែនាំទៅអាហ្នឹងយើងអត់អាចទៅចោទមន្ត្រីយើងអត់អាចទៅចោទប្រជាពលរដ្ឋទេយើងអត់ដឹងថាបញ្ហារួមហ្នឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកសាងហ្នឹងមែនទេយើងអត់អាចចោទទៅខាងនេះចោទទៅខាងនោះជួនកាលមន្ត្រីហ្នឹងអត់ចង់បានទេឬក៏មិនមែនជាមន្ត្រីគាត់ជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តគាត់ក៏មិនចង់ធ្វើអាកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែចៃដន្យអីមានអ្នកមកពឹងពាក់ហើយវាតែងតែអង្គាលចិត្តហើយរង្គោះចិត្តហើយអញ្ចឹងហើយថ្លៃទឹកតែបន្តិចទៅអីទៅហើយបើសិនជាអ្នកខ្លះចេតនាទីហ្មងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតអត់ទេធ្វើដោយចិត្តនឹងចិត្តណាបងយើងមើលឃើញឲ្យគ្រប់ជ្រុងយើងក៏មើលឃើញតែមួយជ្រុងអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចចោទទៅអ្នកនេះចោទទៅអ្នកនោះបានទេគឺយើងរោបញ្ហាកលឹះនឹងរួមគ្នាបានរោយន្តការដោះស្រាយដោយសារតែមើលឃើញនៅអ្វីដែលជាទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋនឹងឯងបានជាមានការបង្កើតច្រកចេញចូលតែមួយហើយឥឡូវគេបង្កើតដល់ app ទៀតនោះនៅក្រុងឥឡូវគេចូលរួមបង្កើត app ថាយើងមិនបាច់ចាំទៅផ្ទាល់ទេយើងគ្រាន់តែបង្កើត app នៅក្នុងទូរស័ព្ទទៅយើងវាយចង់បានឯកសារណាយើងបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដែលគេទាមទារគេត្រូវការទៅហើយដល់ថ្ងៃដែលមកយកគឺយើងមកយកខ្លួនឯងក៏បានឬក៏បើសិនជាយើងអត់មានពេលទៅយកទៀតគេ
មានសេវាដកទេប៉ុន្តែគេគិតក្នុងតារាងដែលត្រឹមត្រូវតារាងដែលចែងជាក់លាក់នៅក្នុងរដ្ឋបាលសម័យល្អមែនទែនវាអាចថាវាបន្ថយពេលបន្ថយភាពស្មុគស្មាញបន្ថយការលំបាកឬក៏ការកັບកេងលើស្តង់ដារលើការតម្រូវការអញ្ចឹងណាចាបងមិញអាចលឺរឿងទឹកតែហើយទឹកប៊ិចហ្នឹងដូចលឺតារាគ្នាប្រហែលជាមួយហ្នឹងផាក់ផែគ្នាឬក៏មួយណាទំនើបជាងបងមានទឹកតែហងទឹកប៊ិចផងទឹកប៊ិចយ៉ាងថ្លៃជាងទឹកតែឥឡូវប៊ិចខ្លាំង$100គេលេងទៅហូបតែហូបកាហ្វេចំណុចនេះខ្ញុំចែកម្លែកបទពិសោធន៍តខ្លួនមួយដែលខ្ញុំជួបថ្មីដែរភាសាប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំគាត់បានប្តីជាជនជាតិបរទេសបាទនៅពេលដែលគាត់បានកូនគាត់ត្រូវចុះសម្បត្តិកំណើតនៅសាលាឃុំដែលនៅខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាបាទដើម្បីកូនវាទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរបាទស្របច្បាប់ហើយនៅពេលដែលប្តីគាត់ជាការជា GM នៃជើមកន្លែងមានន័យថាគាត់កាន់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយនៅខេត្តហ្នឹងធំដែរដោយថាគាត់រវល់ខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់មានពេលដើម្បីទៅធ្វើអាសញ្ញាញ៉ាយហ្នឹងទេអញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅពឹងអ្នករត់ការនៅសៀមរាបយើងហ្នឹងនៅបំណានដល់នេះដល់គេភាសាអង់គ្លេសគេថាម៉េចអ្នករត់ការហ្នឹងមើលគេ call ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នករត់ការហ្នឹងគាត់ឲ្យសំទោសខ្ញុំនិយាយច្រឡំដោយសារគាត់អត់បានទៅធ្វើខ្លួនគាត់ទេគាត់ឲ្យប្រពន្ធគាត់ទៅធ្វើមុនអញ្ចឹងណាប្អូនខ្ញុំហ្នឹងគាត់ចុះទៅមុននេះគាត់បានទៅតាក់ទងខ្ញុំឯងគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងជំនួយការដែលគាត់ទទួលបន្ទុកហ្នឹងរួចទៅឆែកការងារមួយខ្ញុំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំប្រាប់ថាហ្នឹងត្រឹមទាឯកសារវាតិចទេមានអីទៅច្រើនទី1សម្បត្តិកំណើតរបស់ម្ដាយទី2 copy passport របស់ឪពុកបាទរបស់ឪពុកដែលជនបរទេសហ្នឹងណាហើយនឹងមួយយ៉ាងទៀតត្រូវសម័យជនដែលជាឪពុកជាជនជាតិបរទេសហ្នឹងត្រូវមកដោយផ្ទាល់នៅសាលាសង្កាត់សាលាឃុំសង្កាត់មានន័យថាមកបង្ហាញមុខជាមួយនឹងមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់ជាវៀងថាឧទាហរណ៍ថាគូស្នេហ៍ហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នាជ្រុលជ្រួសអញ្ចឹងមានកូនដល់ចៃដន្យអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ខាងប្រុសគេអត់ទទួលស្គាល់ទេមានន័យថាចាបានកូនដែលចៃដន្យហើយគេអត់ទទួលស្គាល់ទេប៉ុន្តែគេមានកំណោះស្រាយជាការបង់ប្រាក់បង់លុយបង់អីដើម្បីផ្ដាច់អញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យកូនហ្នឹងទៅម្ដាយចិញ្ចឹមអីអញ្ចឹងទៅតែគេមិនព្រមព្រៀងក្នុងការចុះអត្រានុកូលដ្ឋានឲ្យកូនក្នុងនាមជាឪពុកទេឯងដាក់ឪពុកក៏បានមិនដាក់ឪពុកក៏បាននៅក្នុងច្បាប់អត់បានហាមគាត់ទេអត់បានកំណត់ថាត្រូវតែមានឪពុកទេបើថាអត់ឪពុកទេចំហចោលទៅប៉ុន្តែភាគីខាងប្រពន្ធមានន័យថាភាគីខាងដៃគូជាស្ត្រីហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យកូននឹងមានជាប់ឈ្មោះជាកូនបរទេសហ្នឹងទាំងគាត់ទទួលប្រាក់ចិញ្ចឹមកូនឬក៏ប្រាក់ចរចាអីពីគេរួចហើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់អាចធ្លាប់មានជាសម្បត្តិសំទោសមានជា passport លិខិតឆ្លងដែនថតចម្លងអីមកច្បាប់អីឬក៏ថតលើទូរស័ព្ទថតអីចឹងទៅគាត់យកទៅបញ្ចេញអីយើងមកគាត់យកទៅបង្ហាញមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានថានេះឪពុកឈ្មោះនេះហើយចុះទៅយកទៅសម្បត្តិកណើតកូនសម្បត្តិកណើតម្ដាយនិងសម្បត្តិលិខិតឆ្លងដែនឪពុកហ្នឹងទៅក៏ចុះទៅបើទាំងមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានរបស់យើងមិនមានជំនាញច្បាស់លាស់ហ្នឹងឲ្យតែចុះឲ្យដោយមិនមានសម័យជនដែលជាឪពុកជាជនបរទេសហ្នឹងមកអង្គុយពីមុខអាហ្នឹងយើងខុសច្បាប់ហើយដោយសារអីថ្ងៃណាមួយនៅពេលដែលគាត់អត់ពេញចិត្តថាហ្នឹងគាត់អត់ទទួលស្គាល់ក្មេងហ្នឹងជាកូនរបស់គាត់គាត់មកប្តឹងយើងមិនញ៉ាំយកឈ្មោះខ្ញុំទៅដាក់នៅក្នុងឯកសារអត្តសញ្ញាណរបស់ក្មេងហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំអត់បានទទួលស្គាល់ក្មេងហ្នឹងថាជាកូនខ្ញុំទេខ្ញុំដើរទៅផាប់ស្ទ្រីតអីចឹងទៅជួបគ្នាដល់ចៃដន្យក៏រស់នៅមួយគ្នាដល់ចៃដន្យអីចឹងទៅក៏បានកូនដល់ចៃដន្យអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងច្បាប់នៅពេលដែលចង់ចោះសម្បត្តិកំណើតឬក៏អត្រានុកូលដ្ឋានឲ្យជនបរទេសមានន័យថាប្តីប្រពន្ធខ្មែរប្តីបរទេសហ្នឹងត្រូវទាមទារទី1លិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្តីរបស់ជនបរទេសដែលជាឪពុកហ្នឹងទី2គឺសម័យខ្លួនដែលជាឪពុកហ្នឹងត្រូវមកទទួលស្គាល់នៅចំពោះមុខមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានពេលមកដល់យើងចេះក៏ដោយយើងមិនចេះក៏ដោយគេសួរគ្នាគេទៅគេបកប្រែគ្នាគេទៅតែអ្នកឯងទទួលស្គាល់កូនហ្នឹងជាកូនរបស់អ្នកឯងអត់បើគេថា yes អូខេអ្នកឯងត្រូវផ្លិតបេដៃព្រោះនេះជាកូនរបស់អ្នកឯងអូខេដល់ពេលគាត់មកធ្វើយើងទាមទារឯកសារ2ហ្នឹងដល់ពេលទាមទារឯកសារទី1ឲ្យថតចម្លងសម្បត្តិកណើតសំទោសថតចម្លងលិខិតឆ្លងដែន passport ទី2ឲ្យសម័យខ្លួនមកគេថាអូរវល់ណាប្តីគេថារវល់ណាខ្ញុំមានពេលទេរវល់ណាអញ្ចឹងដើម្បី
ដើម្បីឲ្យដំណើរការនីតិវិធីនៃការចុះសម្បត្តិកំណើតឲ្យកូនរបស់គាត់បានគាត់ជួលអ្នករត់ការអូខេជួលអ្នករត់ការពុបអ្នករត់ការនោះគឺរៀបឯកសាររួចគេតេមកហ្មងឥឡូវខ្ញុំគេនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយភាសាអង់គ្លេសស្អីតាណាគេដល់ឡើយ charity មិនគេទេខ្ញុំថាហ្នឹងស្អីគេខ្ញុំអត់ចេះថានោះអីគេថាខ្ញុំអ្នករត់ការខ្ញុំអ្នករត់ឯកសារនៅតាមសាលាគុំសង្កាត់ក្នុងក្រុងសៀមរាបខ្ញុំក្រុមហ៊ុនរ៉ូស៊ីខាងហ្នឹងអីបងជួយធ្វើសម្បត្តិកណ្ដាលឲ្យក្មេងឈ្មោះចេះណែពុកឈ្មោះនេះម្ដាយឈ្មោះនេះមួយមកថាខ្ញុំមិនបដិសេធថាមិនធ្វើទេគេសួរចេះថាមិនបានបងឯងបដិសេធអត់ធ្វើអីគេសួរយើងចឹងវិញខ្ញុំថាខ្ញុំមិនបានបដិសេធថាមិនធ្វើទេប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យសម័យខ្លួនដែលជាឪពុកនឹងមកបង្ហាញខ្លួនមកបង្ហាញមុខគេថាបងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើនៅក្រុងខ្ញុំអត់ដែលពិបាកអញ្ចឹងផងឲ្យតែមានតែឲ្យតែមានតែកូពីប៉ូសពតឪពុកនឹងទៅធ្វើបានហើយគេធ្វើឲ្យគេសញ្ញេមកកាណូហ្នឹងខ្ញុំថាអាមកកាណូនៅកន្លែងឃុំផ្សេងសង្កាត់ផ្សេងតែមកកាណូមួយឃុំខ្ញុំអត់ធ្វើឲ្យទេតែខ្ញុំអ្នករត់ការខ្ញុំរស់ស៊ីធ្វើការក្រុមហ៊ុនអាហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើរាប់រយនាក់ខ្ញុំថាប្រមាណ100នាក់ខ្ញុំអត់សំខាន់ទេប៉ុន្តែម្នាក់ក៏អត់ចេញពីសាលាឃុំខ្ញុំបានទេព្រោះអីខុសច្បាប់បើអ្នកឯងកុំនិយាយពីរឿងអ្នកឯងរត់ការអ្នកឯងរស់ស៊ីមិនរស់ស៊ីអាហ្នឹងជីឆ្នាំងបាយរបស់អ្នកឯងទេអ្នកឯងមិនអាចមកបញ្ជាខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាមន្ត្រីនៅសាលាឃុំអត្រានុកូលដ្ឋានទទួលបន្ទុកអត្រានុកូលដ្ឋានហ្នឹងខុសត្រូវលើខ្ញុំមិនមែនចាប់គុកអ្នកឯងចាប់គុកខ្ញុំអញ្ចឹងឆ្នាំងបាយអ្នកឯងធ្វើមិនធ្វើទៅសាលាឃុំណាគេសញ្ញេឲ្យសញ្ញេទៅតែខ្ញុំគឺអត់គ្រប់ឯកសារអត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌគឺមិនចេញឲ្យចុះខ្ញុំមិនដឹងទៅលទ្ធផលចុងក្រោយប្តីមកដែរតើជិះទុកមកទៅមកធ្វើទៅខែភាសាអោបកូនមកឡើងមក5នាទីហ្នឹងមានអីចូលមកដល់ក៏នៅយើងរៀបវាយកុំព្យូទ័រឥឡូវមានបានសេដៃដូចមុនហើយដើរលេងដល់សុកណាបានក៏វាយកុំព្យូទ័រព្រីព្រោះរួចដល់ចុងក្រោយយើងក៏សួរបច្ចៈហ្នឹងកូនឯងសម័យសិនគេចេះម៉ាត់អញ្ចឹងណាឲ្យនិយាយគ្នាគេទៅគេថាអូខេគេទទួលស្គាល់ហើយគាត់ចេះខ្មែរតិចៗគាត់ថាកូនខ្ញុំគេពោអីចឹងទៅអូខេអ្នកយល់ប្រូមណាយល់ប្រូមដាក់មេដៃទៅវិញទៅ3ថ្ងៃក្រោយចេញសម្បត្តិកណ្ដាលឲ្យអូខេអរគុណច្រើនបងដែលបានចែកម្លែកបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងហើយមិញយើងលើកដល់កន្លែងដំណាក់កាលភាពបន្តក្តីហើយទីទៀតយើងដល់ចំណុចពេលវេលាហើយយើងនឹងបញ្ចប់មកទៀតចាំឲ្យមេភូមិសំណួរមួយអត់បានឆ្លើយថាឯកសារណាដែលត្រូវឲ្យមេភូមិខែណាជាប់ថែមតិចអញ្ចឹងខ្ញុំភ្ជាប់តិចទៅជាទូទៅឯកសារលិខិតបញ្ជាក់លិខិតស្នាមបញ្ជាក់ជាឯកសាររដ្ឋបាលមួយចំនួនជាទូទៅហ្មងណាច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេភូមិទាំងអស់ឆ្លងភូមិហើយពីព្រោះមេភូមិជាសេនាធិការរបស់មេឃុំឬចៅសង្កាត់អញ្ចឹងហេតុអីបើគេត្រូវមានមេភូមិដោយសារតែមេភូមិក៏នៅផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឈ្មោះឧទាហរណ៍ថាសង្កាត់សៀមរាបមានប៉ុន្មានភូមិ8ភូមិអញ្ចឹងមេឃុំឬចៅសង្កាត់ហ្នឹងមិនស្គាល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអស់ទេអត់ស្គាល់អស់ទេអ្នកមកពីព្រៃវែងដូចលោកគ្រូមកពីណាបងពឺបាទខេត្តកណ្ដាលមកនៅណាស្លក្រាមបាទខេត្តមកនៅស្លក្រាមអញ្ចឹងមេចៅសង្កាត់ស្លក្រាមមិនប្រកាសតែស្គាល់លោកគ្រូទេតែអ្នកដែលស្គាល់លោកគ្រូគឺមេភូមិដោយសារលោកគ្រូបានចុះលិខិតស្នាក់នៅហើយទៅជួបមួយមេភូមិអីចឹងទៅនៅតែនេះនៅម្លុកនេះម្លុកនោះអីចឹងទៅអញ្ចឹងបើលោកគ្រូចង់រត់សេវាឯកសារហេតុអីបានត្រូវការមេភូមិជាតួអង្គសំខាន់ដោយសារមេភូមិស្គាល់លោកគ្រូហើយលោកគ្រូចំណាំកំលៀនដែរចំណាំហ៎ឥឡូវលោកស្រីជំទប់ទី2ដែរចំណាំហ៎សង្កាត់រងចៅសង្កាត់រងមេភូមិអត់បញ្ជាក់ថាស្គាល់លោកគ្រូមិនបើទេមេភូមិមិនដែលបញ្ជាក់ថាយើងមេភូមិអីគេបានមេភូមិអីនេះមេភូមិក៏ក្រាញ់សូមបញ្ជាក់ថាយើងស្គាល់ឈ្មោះមិនបើនឹងពិតប្រាកដមែនមិនមានទេគេមិនដែលសេអញ្ចឹងទេគេថាយើងមេភូមិក៏ក្រាញ់សូមបញ្ជាក់ថាស្នាមមេដៃស្ដាំនេះពិតជាស្នាមមេដៃរបស់ឈ្មោះមិនបើពិតប្រាកដមែនលោកគ្រូផ្ដិតមេដៃរួចបានគេបញ្ជាក់មែនទេនៅពេលដែលយើងចង់ស្នើអីមួយយើងផ្ដិតមេដៃលើឯកសារសិនស្នើបញ្ជាក់ភាពនៅលាវស្នើបញ្ជាក់ភាពពោះម៉ាយស្នើបញ្ជាក់កិរិយាមាយាទស្នើខ្ចីលុយស្នើបញ្ជាក់សាវតាដីឃើញទេសិតតែម្ចាស់ខ្លួនផ្ដិតមេដៃសិនដល់មេភូមិគេសញ្ញេខ្បោយើងមេភូមិក៏ក្រាញ់សូមបញ្ជាក់ថាស្នាមមេដៃស្ដាំនេះពិតជាស្នាមមេដៃរបស់មិនបើមែនដល់ពេលមេឃុំចៅសង្កាត់មកសញ្ញេខ្វាច់បញ្ជាក់យើងចៅសង្កាត់សៀមរាបសូមបញ្ជាក់ថាហត្ថលេខានៅខាងឆ្វេងដៃនេះជាហត្ថលេខារបស់មេភូមិកក្រាញ់មែនឃើញទេបន្តគ្នាអញ្ចឹងបន្តគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលហោតលោកគ្រូអត់បង់ធនាគារខ្ញុំនិយាយមួយទៀតណាអារឿងសញ្ញេខ្ញុំតែងនិយាយកំ pl ែងជាមួយនឹងអ្នកទាលុយលោកគ្រូអត់បង់ធនាគារខ្ចីលុយគេរួចអត់បង់ស្រាប់គេទៅទារឿងមេឃុំ
ไม่คุมไอ้สิงเงี้ยไม่คุมไอ้สิงเงี้ยไม่คุมฉลาดนะเอาตัวรถตามตีลุยหนึ่งดิอยู่ไอ้ซาเอาชมเมอร์ติมาแต่หน้าได้ชมไปเจาะทำโปรมซองลุยจุดนู้นเนี่ยหนึ่งชมเครื่องปรับตาแต่สนามไม่ได้บอกเกิดไม่หนึ่งเองโยงไอ้รีบไอ้ซาลุยหายอย่างนี้โยงทีนี้กีหรือมีกระโดดอะไรมาเถอะนึกไอ้รีบไอ้ซาคณีไอ้รวยให้ไอ้โยลโปรมเลยคันตะกักโปรมเปลี่ยนกัจสัญญาไอ้รวยให้มันจักลูนึกประเด็นไม่ได้วิ่งรวยมาเอาชมสิ่งนี้ชมการปรับทัศนาไม่ได้นึกเนี่ยนบอันประเด็นเมนประเด็นหนึ่งมุกชมไหนไม่ได้เกิดเมนไหนประเด็นต้องเอาชมตัวเจงลุยจุดนู้นชมไปเจงเอาคนบอกเลยชอบมันที่ตีแต่ต้องมือคุมเรียนเลิกแรงมุนนั้นก็ได้แต่ต้องชิมวยแทนโอ้ไปคลาสtớiก็แมนนะครับแกให้ท่าแกให้แกได้มาข้างมันลื้อนะmau bị dương nó chơi thật cái cái bài cái đai dương cái đã bay ngay dương trong bàn một bật dương ấy chẳng á cho rút hiệp nó bà sân bà dương gì là chỉ play cái đà muối này thì muối poron có thời ca vô đăng thôn này hái mượn nắng hay thì pí bờ mình tây đại còn thời ca đẹp quá nó còn ai cua tay bằng hai cái là mấy rút hiệp trầm tới tại bàn can là chánสำหรับจีcùng ru cùng dương phong phongได้còn thời ca nơi sừng cạn nó khum nó cái chung một con đóยังไงcòn màเราไปเจงtới về lư là bay vô nông cho nó mà trong nó menประมาณสังกัดคือสังกัดคำเรียนนั่งมองเอาที่ห่อยังไม่ที่ห่อให้เราไปนั่นวันนี้ทำหน้าเรื่องยังเปียกยังเราไปห่อวอดก็จังไหนวอดเป็นวอดนาวินัยหรอวอดนาวินัยมันหรอให้มันเล็กโหลจังแบบสำหรับกอดโยนฐานนั่นวิจิตเกิดอยู่หล่นไอ้เกิดอยู่บ่รวมพ้องให้กอดชี้ยืมประโยชน์บางหางหรือก็เลิกไปจัดเอากอดเถื่อกันแต่ไตรวีไอจะรูปเพียบกันแต่เราไอ้จังหน่อยนี้นะจ้าเอาคนบองบานเลิกล้างให้ជាបញ្ហាមួយដែលជាបញ្ហារសើបទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងមន្ត្រីចំពោះនាងខ្ញុំវិញគឺនាងខ្ញុំធ្វើចេញពីខ្លួនឯងទៅមុននៅពេលដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមកប្រស្រ័យតាក់ទងដូចជាការចម្លងសម្បត្តិកណើតសម្លងសភៅស្នាក់នៅចម្លងអីគឺមិនមែនដែនសមត្ថកិច្ចនៅរដ្ឋបាលសង្កាត់ក៏ដោយរហូតដល់ឈានទៅដល់ក្រុងក៏នាងខ្ញុំទៅចម្លងឲ្យពួកគាត់ដែរហើយក៏មិនទៀមទាថាឥឡូវណែនាំគាត់ទៅសាលាក្រុងទៅច្រកចេញចូលទៅនេះគាត់ថាគាត់អត់មានពេលគាត់រវល់គាត់អត់ស្គាល់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំជូនគាត់ទៅទៀតជូនគាត់ទៅដល់ថាឥឡូវលើកទី1បងអត់ស្គាល់ពិតប្រាកដមែនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនាងខ្ញុំចិត្តចំណាយពេលវេលាជាមួយបងជូនបងទៅមកព្រឹកដើម្បីថ្ងៃក្រោយគឺបងអាចទៅរោសេវានឹងខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងគឺផ្ដើមចេញពីនាងខ្ញុំខ្លួនឯងโอเคเอาคนcho lấy cho một tiết tại tông một tập tài tận bây giờ na hiện vậy là tập tài bây giờ tôi chỉ tịch phần lại khác bị thay đó cái về rọp rồi thôi là bị thâu tới họp buôn phèm pòn phần này làm đồng bòn của rọt tu tới dương tại rọp lừa tháo cho tịch tôi xong buôn phèm pòn về cao rồi còn mờ đấy có tha còn chỉ tu tới còn men còn ở còn nhanh thì còn cái thằng bán nó cònสบายใจได้หรือcònลื่นในทีปีcònสบายใจได้ไปlà tới ở nhà thôi chứ miệng xu sụp tục còn lại tròn mình cầm hộp mới cònสบายนะให้ไปไหนแต่กดไปเรากดจังดอกไปเชิงแต่ขังมุกห้องกดแผ่นล่างมันกดไปคลายกดประหยัดไปตลอดไตรอย่างเงี้ยมันยังกดสบายจะได้สังหาเอาเรื่องทั้งที่đóเนี่ยกูไปคลายเรื่องเมียนมอนเมียนไตรยังจังอยู่เอาแต่สิว่าเราวันใต้ตำรวจตัดใต้ตัดบินนักวิติดตัวจังวิมันป้าไอ้เต้บอกตามเจ้าสายก็ทำแบบป้าได้บอกก็ทำติดตัวให้กดสมัยจัดก่อนhọ rồi đấy là người thầy lấy còn hộp cà phê cà phê mà ngày bố chú nó ông mà mờn chẳng còn là đi khách nam còn nói mờn đấy nó mày đã vô dùng đòn tập tài tập bệnh ba hả ok ok ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចែកម្លែកវាអត់ខុសទេបាទពីព្រោះក្នុងច្បាប់វាលេងតែមន្ត្រីនៅសាលាឃុំហ្នឹងទីជំរិតទីបាទវាទីអាហ្នឹងខុសហើយប៉ុន្តែបើជាទឹកចិត្តអីដែរទេអាហ្នឹងយើងគិតថាអាហ្នឹងវាជាមโนសញ្ចេតនារបស់មនុស្សខ្មែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីថាគាត់ចង់ឲ្យអត់មិនទេមិនទេពាក្យថាសบายចិត្តនៅពេលដែលគេញ៉ាំសើចដាក់អីហ្នឹងអាហ្នឹងបើសិនជាមនុស្សអាអ្នកមុនហ្នឹងអត់ហុចលុយអ្នកក្រោយទៅក៏មិនបានដកលុយដែរអាហ្នឹងវាមើលតាមគ្នាទេវាមិនមែនជាទម្លាប់ដែលគាត់ត្រូវតែចាយលុយអត់មានខ្ទង់អញ្ចឹងទេពីព្រោះនៅក្នុងសម័យកាលនេះហើយមនុស្សស្វែងយល់ច្រើនណាប៉ុន្តែកត្តាតែពីរទេដែលមនុស្សតែងតែផ្ដល់លុយក្រៅសេវាជើងសារដោយសារអីទី1រវល់ទី2ស្មុគស្មាញយល់ធ្វើនីតិវិធីស្មុគស្មាញស្មុគស្មាញនីតិវិធីនឹងមួយស្មុគស្មាញហើយបើយល់ដោយខ្ញុំយល់ដោយលោកគ្រូយល់ដោយកំលៀនវាគឺថាវាធម្មតាសោះហ្នឹងឯងគាត់ទៅធ្វើសម្បត្តិកណោតសោះចាំបាច់ឲ្យលុយគេដល់ពេលគាត់ថាគេទាសម្បត្តិអាកូនមុនគេទាសម្បត្តិអាកូនក្រោយហើយដល់ពេលមែនតែនទៅគេឆែកមើលតែតាមបានបោះឆ្នោតគេមើលឃើញសោះហ្នឹងមើលតែអេបចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគេដឹងឈ្មោះឪពុកម្ដាយជាមួយថ្ងៃចែកឆ្នាំអីហើយហ្នឹងប
ប៉ុន្តែដូចគេមិនស្វែងរកឲ្យគេរកអានេះរត់ទៅពីភូមិមួយទៅភូមិមួយរត់ទៅបញ្ជាក់សម្បត្តិកណើតឪបញ្ជាក់សម្បត្តិកណើតម្ដាយដើម្បីយកមកធ្វើជាសម្បត្តិកណើតកូនដើម្បីគេចង់ដឹងថាពុកឈ្មោះអុយម្ដាយឈ្មោះអុយអញ្ចឹងបើជាការសម្រួលសេវាវានេះប៉ុន្តែលោកគ្រូសួរថាប៉ះពាល់អត់ហើយគួរឲ្យអត់ខ្ញុំថាបើមានក៏ឲ្យទៅប៉ុន្តែបើសិនជាបើយើងចង់បានសង្គមមួយដ៏ស្អាតស្អំទៅចាប់ផ្ដើមពីយើងទៅមុនដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបងគ្រប់ត្រូលខ្ញុំដែរបាទចាប់ផ្ដើមពីយើងទៅមុនដោយយើងមិនបង្រៀនមនុស្សឲ្យពុករលួយបាទបើយើងឲ្យគេម្ដងវាស្មើនឹងយើងបង្រៀនឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានសេចក្តីលោភលួនម្ដងមនុស្សជាបទជនហើយនៅសុកគេឲ្យលួយថ្ងៃក្រោយឡើងដូចចង់ញ៉ាំអូអ៊ីនោះមកហើយនេះអ៊ីនោះមកអូអ៊ីនេះថ្ងៃមុនឲ្យខ្ញុំ10000តាថ្ងៃនោះមិនអត់នេះថ្ងៃហ្នឹងអត់ទេរត់ឯកសារអ៊ីហ្នឹងមុនរត់មុនដែរសូម្បីតែវាមិនទៅតាមលំដាប់លំដោយក៏វាជាប្រព័ន្ធអំពើពុករលួយដែរបាទគេថាគ្រូកាន់នេះបាទដល់ពេលមកវិញអូអ៊ីហ្នឹងថ្ងៃមុនឲ្យលួយខ្ញុំអ៊ីមានការអីមិននេះមើលអាគេដាក់ត្រឡប់ដាក់ពីលើគ្នាសោះដល់ត្រឡប់ដាក់បើគេមុនបាក់អ៊ីហ្នឹងមុនដើម្បីឲ្យបានសញ្ញាអ៊ីហ្នឹងមុនអ៊ីហ្នឹងកូនតូចម៉ែគាត់ឈឺនៅផ្ទះអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាប្រព័ន្ធអំពើពុករលួយណាតែអញ្ចឹងខ្មោចកាន់គ្រូកាន់ដោយកំលៀនថាកាលណាថ្ងៃណាអត់ចាប់ផ្ដើមប្រែមុខប្រែក្រោយបាទបងគាត់ខ្ញុំចង់ផ្សារភ្ជាប់មួយរបាយការណ៍របស់អង្គការតាក់ទងជាមួយស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសយើងណាកម្រិតរបស់អង្គការអំណាចភាពអន្តរជាតិក៏បានបង្ហាញនៅស្រុកយើងនឹងជាមធ្យមវានៅកម្រិត150 160ក្នុងចំណោម180ប្រទេសបានពុករលួយក្នុងកម្រិតខ្ពស់ហើយនៅក្នុងអាស៊ាននឹងក្នុងអំពើពុករលួយនឹងកម្រិតគឺធ្លាប់បានតារាងគេនឹងលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមួយឬក៏លើកម្រិតក្នុងការលេខ1ពីក្រោមទោះជារដ្ឋាភិបាលមានតែងតែច្រានចោលក៏ដោយប៉ុន្តែកម្រិតក្នុងការចេញហ្នឹងអានេះគាត់យើងយកមកប្រៀបធៀបខ្លួនឯងណាអាញាធិបគាត់គិតថាការសិក្សាវាអត់មានមូលដ្ឋានជាក់លាក់ប៉ុន្តែពួកយើងតែងតែពិចារណាលេខ1ពីក្រោមទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញពីអំឡុងពេលកូវីដនេះនៅសិង្ហបុរីមានមហាសេដ្ឋីម្នាក់ហ្នឹងគាត់អាយុឡើង80ហើយគាត់ចាស់ហើយប៉ុន្តែពេលក្នុងវិបត្តិកូវីដហ្នឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាប់អូអញ្ចឹងគាត់កែប្រែឯកសារខ្លះឧទាហរណ៍ចំណូលគាត់បាន1លានគាត់ដាក់តែ80,000ឬក៏70,000ហ្នឹងដើម្បីបន្ថយពន្ធអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងទៅបញ្ហាហ្នឹងតែតឡាការគេកាត់ទោសដល់ពេលផ្នែកមួយហ្នឹងគេសួរកាត់ទោសឲ្យគាត់ព្រមទទួលព្រមអីគាត់យល់ថាវាកម្រិតដោយសារតែស្ថានភាពដែលចិត្តមិនចង់ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនតដណាប៉ុន្តែពេលដែលគេត្រូវឃុំគាត់នៅកន្លែងស្រុកគេឲ្យបង់លុយដើម្បីឲ្យនៅផ្ទះបានតែរដ្ឋអាជ្ញាគេថាអត់ឲ្យបានទេព្រោះហេតុអីទី1គេចង់បង្ហាញថាសិង្ហបុរីគឺជាប្រទេសស្អាតស្អំបើប្រទេសពុករលួយប្រទេសអាប់តើអ្នកណាចង់មកស៊ីមួយយើងវាមានតែជនទុច្ចរិតអញ្ចឹងមិនថាគេមិនយកយល់គេដឹងថាតាហ្នឹងមិនរត់ទៅណាទេតាមធម្មតាទោះជាគាត់នៅក្រៅគាត់នៅផ្ទះឲ្យគាត់ទៅណាក៏ដោយវិញគាត់ជារាគាត់ឈឺហើយប៉ុន្តែគេចង់បានអាភាពស្អាតស្អំហ្នឹងទៅក្រុមហ៊ុនវល់លៀនលំដាប់គ្រប់លោកគេមកស៊ីហើយចុះបើយើងធ្លាយគ្រប់កន្លែងអាតូចស៊ីដោយតូចអាធំស៊ីដោយធំអញ្ចឹងណាចឹងសួរថាអ្នកណាចង់រកស៊ីវាមានពួកក្រុមឧក្រិដ្ឋជនចឹងអាហ្នឹងដែលយើងចង់ជជែកនេះថាបន្តិចហ្នឹងតើវាសំខាន់ណាស់បន្តិចព្រោះមនុស្សធម្មតាចោលគិតថាមិនដែលភ្លាមទៅប្លន់ធនាគារមែនទេបើមិនធ្លាប់លាត់លួចបែកជើងលួចដូងគេអញ្ចឹងទៅបាទនេះដូងយើងនេះយើងឲ្យលុយគេទេអត់ទេអញ្ចឹងអាកម្រិតពីតិចចឹងណាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងធម៌ពុទ្ធក៏ឲ្យកាត់អាភាពអាក្រក់នោះពីតិចអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងបានយើងចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងនេះថាឥឡូវវាស្ថានភាពសង្គមយើងវាអញ្ចឹងវាមានហើយវាអាចថាទីមួយយើងស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់គ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែស្ម័គ្រចិត្តនឹងវាមានបញ្ហាយើងគួរតែកែទម្លាប់ពីតិចដើម្បីឲ្យវាមានភាពប្រសើរឡើងបាទអរគុណច្រើនហើយអាចវែងមែនទែនហើយសូមបន្តិចចុងក្រោយតាក់ទងមួយពេលវេលាមិញគម្រាមបានលើខ្លះហើយប៉ុន្តែហើយជាបងធ្លាប់ឮឬក៏គម្រាមធ្លាប់ឮឯពលរដ្ឋយើងខ្លះគាត់ថាអតញ្ញបានគាត់ធ្វើឲ្យឡើង2ឆ្នាំហើយបុតកំណើតគាត់នឹងខុសតាអសបន្តិចយកទៅដូរនៅតឡាការអញ្ចឹងគាត់ពិបាកអញ្ចឹងឲ្យដូររាប់ឆ្នាំពេលខ្លះអ្នកខ្លះសុខចិត្តរស់តែអត់ទៅអ្នកខ្លះទៅធ្វើការនៅថៃដល់អត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនទេបងអាចមានជាដំណោះស្រាយមិនទៅតាសិទ្ធិបានឬក៏អាចអតញ្ញបានអាចប្រកកំណត់ដែលខុសឲ្យគាត់ពិបាកទៅកែប្រែឬក៏ធ្វើឲ្យវាយូរឲ្យកែពិបាកកែអញ្ចឹងណាបងអរគុណជាទូទៅយើងនិយាយអំពីសម្បត្តិកណើតសិនសម្បត្តិកណើតពីមុនយើងទទួលស្គាល់ថាមានខុសច្រើនដោយសារតែនៅឆ្នាំ2002នៅពេលដែលការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី1ចាប់ផ្ដើមរៀបចំបោះឆ្នោតហើយយន្តការនៃការរៀបចំផ្ដល់អត្តសញ្ញាណស្របច្បាប់ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោយយើងងើបពីសង្គ្រាមមកក៏យើងអត់មានអីទេម្ដាយឪពុកខ្ញុំអីហ្នឹងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពស្រពិចស្រពិលទេបើសិនជាមិនមានយន្តការ
ในการเรียบจำพดอลอัตสัญญาณเอาในสมัยឆ្នាំ2002ที่ខ្ញុំគេច្រឡំថាអន្តោប្រវេសន៍ទៅទៀតណាដោយសារអីយើងអត់កាលនោះមែនអត់តែលោកគ្រូទាំងអីហ្នឹងដូចជាអត់មានសម្បត្តិកណាទេកំលៀនកំអីហ្នឹងកើតមុន2002ហ្នឹងគេប្រមូលទៅធ្វើមកកំភ្លុះទេឲ្យតែកើតមុន2002សិតតែអត់មានទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមចុះធ្វើសម្បត្តិកណាដំបូងគេបែងចែកជាក្រុមជោគប្រជាជនច្រើនរាប់ម៉ឺននេះកាលនោះនៅ7លានអ្នកជាងនៅស្រុកខ្មែរយើងណាជាង7លាននេះប៉ុន្តែចុះមកកនអញ្ចឹងមេភូមិចុះមកក្រុមអនុភូមិចេះសេសគ្រឿនចុះមកក្រុមជំទប់1មកក្រុមជំទប់2មកក្រុមមេឃុំមកក្រុមស្មៀនមកក្រុមចាគាត់ធ្វើតាមភូមិធ្វើអស់ហើយសរសេរយើងនិយាយថានិយាយថាបន្ទឿនណាហើយអ្នកមកធ្វើបន្ទឿនណាមានកុំព្យូទ័រណាសេដៃហ្នឹងស្អីគឹមលៀនស្អីគឹមលៀនមិនដឹងស្អែកមិនដឹងស្អើយ៉ាងហ្នឹងណាក៏មកគឹមដំណឹងជាកោស្អែកនឹងមកគឹមដែរអសខ្វៀកទៅខ្វៀកទៅលៀនមិនលៀនទៅជាឡានអញ្ចឹងទៅអត់ដាក់ឡូទៅជាឡអញ្ចឹងទៅឲ្យយកមកយាយតាហ្នឹងគាត់មិនសូវមើលផងទៅរួយហើយណាបងរួយនៅរួយហើយយកទៅអូរួយហើយសម្បត្តិកណាតកូនខ្ញុំគឹមលៀនពុតឡើងស្អាតគឹមលៀនស្រាប់តែដល់ពេលកូនចូលរៀននេះអបធម្មគេពីមុនគេអត់សូវទីទេដល់ឡើងដល់មធ្យមសិក្សាគេទីយកអានឹងទៅចម្លងនៅសាលាស្រុកខុសច្បាប់ហើយចុះ20ឆ្នាំមុនមិនក៏ប្រាប់ខ្ញុំអាចចុះឯងទឿនមកចម្លងបាទក្បាលធំវាគំឡានដល់ទៅពេលហោទៅយកមកធ្វើយកមកប្រើវាថាគំលៀនគេឃើញឈ្មោះគេចេះហ่าគេធំហើយហ្នឹងគេរៀនសូត្រឧទាហរណ៍កូនវាឃើញឈ្មោះខ្ញុំគំលៀនសោះអាមិនបានទៅគំឡានថែមឡូខ្លួនឯងខ្វោកដល់អាគឹមហ្នឹងគេដាក់គោស្រែនឹងម៉ៅឧទាហរណ៍ណានៅក្នុងបញ្ជីធំគោស្រែនឹងម៉ៅនៅមហាផ្ទៃគោស្រែនឹងម៉ៅព្រោះបញ្ជីធំវាមាន2អង្គលនៅសាលាក្រុងស្រុក1បញ្ជូនទៅមហាផ្ទៃ1ដល់ពេលកំលៀនហ្នឹងគេរៀនចេះបានទី4ទី5អីចឹងទៅគេមើលសម្បត្តិកណាខ្លួនជេទៅសេប៉ុណ្ណេះក៏មិនគួចដែរទាញប៊ិចមកដាក់គួចឆ្វាច់ក៏មានពិបាកអីមានពិបាកកោសលុបអីនៅសាលាស្រុកស្អែកនឹងស្អើខុសអាហ្នឹងមួយធ្វើមិនទេអត់អាចបានទេទៅរត់ចម្លងទៅកែនៅមហាផ្ទៃមែនទេអូទៅកែនៅតុលាការអាហ្នឹងពីមុនទេបាទឥឡូវក៏កែនៅតុលាការដែរប៉ុន្តែយន្តការស្រួលជាងនោះស្រួលយើងអស់តែទិញពីអស់តែ 5000 ទេហើយក្នុងការកែអក្ខរាវិរុទ្ធមួយព្យាង្គអស់60000បាទកែនៅនឹងសាលាដំបងខេត្តសមីអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅណាទេបញ្ជាក់បងប្អូនដែលខុសសម្បត្តិកណើតអត្រានុកូលដ្ឋាននេះអាចកែនៅសាលាដំបងសមីបានខេត្តខ្លួនឯងបានហើយក៏នៅទិញពីអស់ 5000 អញ្ចឹងមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងសម្បត្តិកណើតដែលខុសភ្ជាប់ជាមួយនឹងថតបញ្ជីក្បាលបញ្ជីនៅសាលាស្រុកហើយនឹងឈ្មោះពិតឈ្មោះត្រឹមត្រូវដែលយើងចង់កែណាហើយដាក់ចូលសំណើសុំតុលាការចេញសាលក្រមគេកែឲ្យបានអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសម្បត្តិកណើតបាទហើយសុពលភាពនៃការធ្វើសម្បត្តិកណើតបញ្ជាក់តែ3ថ្ងៃបានហើយអត់មានកន្លះខែទេតែ3ថ្ងៃបានគុំខ្ញុំឲ្យតែនៅចាំ5-10នាទីឲ្យតែមេឃុំនៅឲ្យដោយសារអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេឃុំតែម្នាក់ទេគាត់មានសិទ្ធិសញ្ញេលូត្រាតែគាត់ទេសិទ្ធិឬក៏គាត់ស្ដីទីអីអាហ្នឹងបានមានសិទ្ធិសញ្ញេប៉ុន្តែបើជាទូទៅគឺអត្ថភាពលើមេឃុំគាត់អ្នកសញ្ញេអញ្ចឹងវាចង់ពេលមេឃុំទៅប្រជុំឲ្យមួយថ្ងៃអីចឹងទៅវាអាចយឺតយ៉ាវនឹងចឹងឯងបើថាមែនតេមេឃុំអង្គុយចង្អក់នៅសាលាឃុំ5-10នាទីយកចេញបានហើយសិទ្ធិឃុំខ្ញុំធានាលឿនចឹងហ្មងហើយមួយទៀតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតែខ្ញុំក្នុងច្បាប់អត្តសញ្ញាណកម្មកំណត់គឺ3ខែ90ថ្ងៃបាទតើលើពី90ថ្ងៃអានឹងខុសច្បាប់ហើយបាទមិនខុសច្បាប់អានឹងវាទៅជាអសកម្មក្នុងការបំពេញការងារវាគេថាពុកអលួយកំខឹងគេអាពុកអលួយហ្នឹងអ្នកខ្លះយើងនិយាយថាស្រុកខ្មែរសម្បូរអំពើពុកអលួយណាអញដែរបានយកលុយឲ្យពីកៅណែថាអញពុកអលួយឧទាហរណ៍ណាគាត់តែយកឯកសារគ្រូពៅមុនហើយទុកឯកសារកម្លៀនមុនមិនធ្វើតាមលេខរៀងគាត់ឯងពុកអលួយដែរគាត់តែអ្នកឯងឃើញកម្លៀនឡើងទៅរាក់តាក់កម្លៀនដោយសារកម្លៀនជិះឡានដល់ពេលគ្រូពៅជិះកង់ទៅអត់រាក់តាក់គ្រូពៅក៏ពុកអលួយដែរមិនចាំបាច់យកលុយទៅឲ្យបានហៅថាប្រព័ន្ធអំពើពុកអលួយព្រោះបានបង្រៀនមនុស្សឲ្យបែងចែកវណ្ណៈបាទឲ្យមើលឃើញតែអ្នកមានអ្នកក្រអីចឹងចឹងតែខ្ញុំបាន90ថ្ងៃហើយมันលំបាកនីតិវិធីអីលំបាកចឹងទៅខ្ញុំទៅធ្វើថ្មីកាលនេះខ្ញុំធ្វើតែ42ថ្ងៃឯងបាទអត់ដល់90ផងខ្ញុំតែ42ថ្ងៃគេយកឲ្យដែរអត់ខ្សែទេតែប្រហែលជាអាចខ្ញុំមាត់ឆៅអីចឹងទៅគេធ្វើឲ្យលឿនចឹងចារៀបមាត់ឆៅដែរសិនអរគុណច្រើនហើយចឹងចុងក្រោយខ្ញុំលៀនមានអីបំពេញបន្ថែមលើបងបានលើកឡើងឬក៏បទសោតជាក់ស្ដែងចែកម្លែកតាក់ទងជាមួយស្ថានភាពពេលវេលាភាពស្មុគស្មាញមួយចំនួននៃលិខិតនេះបាទ
ចាអរគុណដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំបន្តទៀតហើយចំពោះសម្បត្តិកណែតចង់បញ្ជាក់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់អត់យល់ហើយគាត់អត់ទាន់ដឹងស៊ីជម្រៅផ្នែកបច្ចេកទេសយើងអាចនិយាយថាបច្ចេកទេសទៅចុះព្រោះអីគាត់បច្ចេកទេសហ្នឹងឯងសម្បត្តិកណែតឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្វើហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះឆ្នាំ2025កំឡុងឆ្នាំ2025គាត់ធ្វើពីដើមឆ្នាំរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំគាត់ស្រាប់តែមើលឃើញខុសឯកសារហ្នឹងគឺគេអត់ទាន់បានបញ្ជូនទៅរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកសម័យទេអញ្ចឹងហើយគាត់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការកែបាននៅក្នុងសង្កាត់សម័យហ្នឹងនៅក្នុងឃុំសម័យហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចមកកែទីនេះបានដោយមិនចាំបាច់ទៅតុលាការឬក៏មិនចាំបាច់រៀបនីតិវិធីដើរវែងឆ្ងាយទេអាហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ទាំងអស់គ្នាមិនថានៅឃុំនាងខ្ញុំមិនថានៅឃុំមង្ស័កគឺទូទាំងប្រទេសឲ្យតែជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទអរគុណច្រើនហើយជាចុងក្រោយសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនជនជាតិយើងដែរពិសេសគឺក្មួយក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលណាទោះបីជាឃើញខុសនៅលើឯកសារបញ្ជាក់សម្បត្តិកំណើតរបស់កូនក៏ដោយសូមកុំធ្វើការកោសលុបហើយកែតម្រូវដោយខ្លួនឯងពីព្រោះតែកោសលុបទៅក៏វាមិនទៅធ្វើអីកើតដែរវានៅតែខុសអដែរទេហើយទៅទំនាក់ទំនងទៅសាលាឃុំសង្កាត់សម័យដែលអាចតាមដែលអាចធ្វើបានសួរព័ត៌មាននិងរៀបឯកសារដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវទៅតាមនីតិវិធីកុំកោសលុបពីព្រោះកោសលុបក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរកុំមួយថ្ងៃនេះដាក់ស្អែកដាក់ស្អែកដាក់អាម៉ៃអញ្ចឹងណាដាក់អាម៉ៃពីនោះថាដូចគេវងម៉ៃអញ្ចឹងទៅដល់ពេលហោតែមើលរឿងថៃគេដាក់តារាថៃគេល្បីឈ្មោះសុផាន់ម៉ៃអញ្ចឹងទៅចាប់ផ្ដើមវងសុផាន់ម៉ៃអញ្ចឹងវាសសរវាច្រឡោះវាសល់អញ្ចឹងវងអញ្ចឹងមកដាក់សុផាន់ម៉ៃដល់ពេលហោតែទៅច្រឡងវងម៉ៃដល់ពេលយើងអាប់អួរមួយថៃចង់ដូរឈ្មោះថៃទៅកាន់ទៅឥណ្ឌាវិញទៅខុសមួយទៀតទៅខុសទៀតទៅអញ្ចឹងទៅកុំធ្វើអញ្ចឹងអីបើចង់ដាក់ឈ្មោះអីមិនមកប្តឹងកែនៅតុលាការទៅឲ្យមាននីតិវិធីទេបាទអរគុណកាត់លោកគ្រូមិនអរគុណច្រើនបងអញ្ចឹងសារយើងជជែកហាក់ដូចជាពេញលេញថ្ងៃនេះហើយជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនបើបងប្អូនយើងមើលកើនចំណេះដឹងហើយមានបញ្ហាអីខ្លះយើងអាចសាកសួរនៅថែមឬក៏យើងអាចសាកសួរនៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយើងកើនចំណេះដឹងជុំវិញជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអាចសួរក្រោមខ្ទង់ខមមិនបាទក្នុងខ្ទង់ខមមិនក៏យើងមានអាចថាលើកយកមកជជែកបន្តឬក៏មានការឆ្លើយតបទៅនឹងការងារនៅថែមព្រោះបងហើយនឹងគំរាមគាត់ធ្វើការងារផ្នែកខាងហ្នឹងផ្ទាល់គាត់ដឹងគាត់បានស្រាវជ្រាវផងគាត់អនុវត្តផងបានឆ្អិនទាំងពីរកន្លែងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយកម្មវិធីយើងដែលជជែកវិញជុំវិញបញ្ហាមូលដ្ឋានក៏ដូចជាផ្នែកសំខាន់នៃចំណេះដឹងទូទៅដែលពលរដ្ឋត្រូវដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផងក៏ដូចជាក្នុងនាមពលរដ្ឋសកម្មផងជួយសង្គមដល់អនាគតផងអញ្ចឹងយើងនឹងមានប្រធានបទបន្តទៀតជុំវិញបញ្ហាភាពការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនបងនិងគម្លានដែលបានជជែកខ្វះខ្វាយហើយយើងជួបនៅថ្ងៃក្រោយទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទBye bye.